جو حالات ہیں ہم اپنے موقف پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. جو ہمارا موقف ہے ہم نے متفقہ طور پہ رکھا کہ ہم وہی مطالبہ ہے ہمارا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہماری بات چیت چل رہی ہے، ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے. دونوں کے موقف کے درمیانہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے جو مطالبے تھے کئی چیزوں پر ہم ایگری کر چکے ہیں اور باقی کے لیے یہ اپنے لیڈرشپ سے بات کریں گے، ہم اپنے لیڈرشپ سے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکل سکے. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں ایک دفعہ پھر بات کریں گے آزادی مارچ کی اور ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں آج کل، اور اس کو ختم کروانے کے حوالے سے جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت میں اور اپوزیشن کی جماعتوں میں. یہ جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے اور رہبر کمیٹی ہے اس کے درمیان 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں اور اب تک تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے. حکومتی ٹیم کے سربراہ پرویز خٹک صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک درمیانی رستہ نکل سکتا ہے اور وہ اس کی طرف اشارہ بھی دے رہے ہیں، مگر کیونکہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے اور نئے انتخابات کے جو مطالبے ہیں حکومت ان کو کسی طور پہ یا کسی بھی کنڈیشن کے نیچے نہیں مان سکتی. اور دوسری طرف جو ہے اپوزیشن یعنی کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور جو باقی پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں یہ 2 مطالبے جو ہیں ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب یہ درمیانی رستہ کیسے نکلے گا جب دونوں سائڈز کی اتنی سخت پوزیشن ہے، یہ سوال جو ہے اس کا جواب ابھی تک ہمیں کوئی نہیں دے سکا. مگر میڈیا کے اندر اس طرح کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شاید کوئی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو دھاندلی کے حوالے سے تحقیقات کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو دوبارہ فعال کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح پارلیمنٹ کو زیادہ افیکٹو بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس میں کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے تاکہ آرڈیننس کے ذریعے جو حکومت اس وقت قانون سازی کر رہی ہے وہ نہ کرے اور پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ڈسکشن کے بعد لیجسلیشن کو پاس کیا جائے. مگر اس پہ ابھی تک آفیشلی کسی نے کوئی بات نہیں کی، یہ ذرائع سے ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس جو حکومت نے یہ 8 آرڈیننسز پاس کیے ہیں پچھلے دنوں میں، اس کے خلاف آج تو سینٹ کے اندر بھی احتجاج کیا ہے اپوزیشن نے. مگر لگتا ہے کہ کوئی رستہ اس لیے نکل آئے گا کیونکہ جو پہلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹون تھی، جس طرح انہوں نے اسپیچ کی اور جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی، 2 دن کے بعد جب وہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی تو ان کا جو لہجہ تھا اس میں کافی تبدیلی آ چکی تھی. اس لیے کافی لوگوں کا خیال ہے کہ اب درمیانی رستہ نکل سکتا ہے کیونکہ اپوزیشن لگتا ہے تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی زیادہ ایک ایفرٹ ہو رہا ہے ریچ آؤٹ کرنے کا، ان سے بات کرنے کا. اب کیا درمیانی رستہ نکل سکتا ہے، کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے، ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو وفاقی وزیر ہیں برائے انسانی حقوق. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. اب ڈاکٹر صاحبہ کو خبر دیں کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت، کہاں تک بات پہنچی ہے، کیا نکلے گا ان ٹاک سے؟ دیکھیں انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. کوئی نہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ آئے گا نہ نئے الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے جمہوری طریقے سے. اور جو آپ نے پارلیمانی پارٹی کی وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی الیکشنز کو دیکھنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے تو پہلے دن جب یہ ریکویسٹ آئی ہم نے کہا بالکل بنا دیں. اس میں آئی ایم اے ممبر آف دیٹ کمیٹی، تو اس میں اپوزیشن نے کبھی کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دکھایا. اس کی ایک سب کمیٹی بنی کہ ٹی او آرز بنیں گے، اس پہ بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں دکھایا. شفقت محمود صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو مطلب ہے اپوزیشن نے خود ہی اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، کوئی یہ تیز رفتاری نہیں اس میں کی، کچھ نہیں کیا. تو کیا میٹنگز آپ نے بلائیں اس کی؟ میٹنگز ہوئی ہیں، نہیں شروع میں تو ہم نے بھی پتا تھا، اور اس کے بعد کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. دیکھیں ہم نے اپوزیشن کے کہنے پہ یہ کمیٹی بنائی، تو اگر اپوزیشن ہی انٹرسٹ نہیں شو کر رہی، نہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جلدی میٹنگ بلائے یا کچھ، تو وہ فزل آؤٹ جسے کہتے ہو گیا. بٹ وہ کمیٹی ہے ابھی تک موجود ہے، اس کو ریوائیو کریں. اور اس میں جو ممبرز ہیں ظاہر ہے جو اس میں جے یو آئی ایف کی بھی ایک خاتون تھی ممبر، مولانا صاحب خود تو نہیں اس میں آ سکتے کیونکہ وہ تو اپنی سیٹ ہار گئے تھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. اور جو ساتھ ان کے کھڑے ہوتے ہیں اچک زئی اور اسفندیار،
وہ بھی ہارے ہوئے سب کی بہرحال ان کے ممبرز ہیں مطلب پارلیمنٹ کے اندر. ویژولز بڑے انٹرسٹنگ ہے نا. تو وہ ریوائیو کریں کمیٹی, بات چیت کریں. آپ دیکھیں ہم نے کوئی ان پہ تشدد نہیں کیا, ہم نے کوئی ان کو آنے دیا بڑے آرام سے. جو فیسلٹیز وہ مانگ رہے تھے ہم نے وہ فیسلٹیز دی, اور اگر ان کو بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہیں, ڈاکٹر صاحب حکومت چلتی رہے گی, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کی باتوں سے کیا ہم یہ مطلب کہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو 2 راؤنڈ ہوئے ہیں اس میں پرویز خٹک صاحب نے یا جو باقی آپ کے کولیگز اس کا حصہ ہیں, انہوں نے یہ کمیٹی کو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے؟ یہ اور کمیٹی اپوزیشن دیکھیں میں تھی اس کمیٹی میں نہیں, جو میری اسیسمنٹ ہے اور کچھ انفارمیشن ہے, ایک کمیٹی کی بات کی گئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوری طریقہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنا دھرنا کیا تھا 1 سال ہم ڈیمانڈ کرتے رہے تھے. ہم سپریم کورٹ پہ گئے, ہم نے پارلیمنٹ میں کمیٹی بنائے, 4 حلقے کھول دیں صرف. جب 1 سال حکومت نے رسپونڈ نہیں کیا پھر ہم آئے. تو ادھر تو جب انہوں نے ریگنگ کی بات کی پہلے دن ہم نے کمیٹی بھی بنا دی. جب اپوزیشن نے خود ہی اس میں انٹرسٹ نہیں شو کیا تو پھر اس میں تو آپ بیسکلی یہ اسد عمر صاحب نے بھی کل ہم سے یہی بات کی تھی. تو بیسکلی حکومت کا موقف یہ ہے کہ پہلے لیگل آپشنز تو ایکسپلور کر لو, دھرنا اس کے بعد کرتے تو شاید مناسب نہیں. رہتا. میں چلے اب کر لیا, انہوں نے شوق پورا کر لیا اپنا, آ گئے ادھر. اب مطلب ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے, اور نہ دینا چاہیے. کوئی اس میں اس کی تو کوشچن ہی نہیں رائز ہوتا ہے, نان نیگوشیبل ہے. یہ تو استعفیٰ نہیں دیں گے, فریش الیکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انٹرسٹنگ بات ہے ویسے ایک, ہم نے اپنے استعفے پارلیمان سے دے دیے تھے جب ہم دھرنے پہ نکلے تھے. اب وہ اسپیکر صاحب ایکشن نہیں لیا, یہ جو بھی تھا ہم نے دے دیے تھے. انہوں نے ان کے جو یہ ممبرز ہیں پارلیمان کے, انہوں نے تو استعفے نہیں دیے. اگر ان کی کمٹمنٹ اتنی تھی کاز کے لیے تو کم سے کم استعفے تو جمع کرا دیتے اسپیکر صاحب کے. پھر اسپیکر صاحب پہ ہوتا, وہ اس کو شاید ان کو ڈر ہے کہ آپ اتنی جنراسٹی نہ دکھاتے, آپ ایکسیپٹ کر لیتے. دیکھیں نا, ایک انٹیگریٹی اور ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ہمیں پتا تھا ہوئی ہے دھاندلی, ہم نے کہا ہم نہیں حصہ بنیں گے, ہماری کوئی نہ آپ 4 حلقے کھول رہے ہیں نہ کچھ, تو اس واسطے ہم نے استعفے دے دیے. جب جوڈیشل کمیشن وہ بنی پھر ہم نے جا کے پارلیمان میں واپس. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو بات بار بار آ رہی ہے, جو اور بائی دی وے ہم نے اپنی اس دوران کی پیز بھی واپس کر دی تھی. جی بالکل بالکل, وہ لوگ الزام لگتا ہے آپ کرتے رہے, ہم نے پوری وہ پیز واپس کر دی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ جو بار بار بات ہو رہی کہ جو چوتھی ان کی طرف سے کنڈیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کا ہے, اس پہ کوئی تفصیلات ہیں کہ کیا وہ کوئی اسپیسیفک چیزیں ہیں آئین کی جس پہ وہ کہتے ہیں جی عمل نہیں ہو رہا تو اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ یہ ایک ان سے پوچھیں نا. نہیں ان سے تو ہم پوچھیں گے اسے, پر آپ سے, کیونکہ ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم آئین کو اپ ہولڈ کر رہے ہیں, ہم نہیں سمجھتے ہم آئین کی کوئی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو جو کہہ رہے ہیں کہ آئین کو ہولڈ کریں تو وہ پھر الیبوریٹ کریں. بٹ ابھی تک دیٹ مینس کہ انہوں نے کوئی تفصیل نہیں لگتا بتائی. تو نہیں کہ آئین کی بات سوائے اس جنرل سٹیٹمنٹ کے کوئی گفتگو جو انٹر ایکشن ہو رہا ہے اس میں تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے جس میں فوج کی پریزنس نہ ہو. الیکشن تو ہو ہی نہیں رہے ابھی, تو یہ تو موٹ ایشو ہے جو نہیں, بٹ اٹس ورتھ کنسیڈرنگ اور ڈسکسنگ. اگر ان کے خیال میں یہ ایک ایشو ہے تو آپ بات تو کر سکتے ہیں نا. 5-4 سال کے بعد جب بھی الیکشن کا ٹائم آئے گا اس وقت یہ تو موڈیلٹیز ڈسکس ہوتی ہیں, اور یہ الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرتی ہے کس طرح الیکشنز کرنے ہیں. حکومت وقت تو ہوتی نہیں, کیئر ٹیکر آ جاتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو ضرورت ہے فوج کی الیکشنز کو صاف اور شفاف کروانے کے لیے یا نہیں. یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, یہ حکومت نہیں فیصلہ کر سکتی, کیونکہ حکومت تو اس وقت ہوتی نہیں ہے, کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب
I'm sure क्योंकि ये obviously जैसे आपने कहा कि कब से ये कह रहे थे कि हम धरना करने लगे, हम आने लगे हैं, सिंध से ये चले, डिस्कशंस हो रही थी, आपने कहा हमने रोका नहीं, तो ये भी कहीं हुकूमत में आपकी मीटिंग्स में बात हुई होगी, तो कहीं अब कोई गुफ्तगू हुकूमत के अंदर हो रही है कि आप इनको फेस सेविंग या कॉम्प्रोमाइज या जो दरमियानी रास्ता है जिसको परवेज खटक साहब कहते हैं, ऑफर क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट आर दी ऑप्शंस? देखिए, ये इस पे तो बातचीत चल रही है और मैं समझती हूँ कि जब तक कोई चीज सामने नहीं आती वाज़े तौर पे, मेरा कुछ कहना मुझे नहीं पता इनमें क्या फेस सेविंग की जरूरत। हम इतनी फराग दिली दिखाएंगे, हम अभी तक तो दिखाते रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन कहा था कि आना चाहते हैं पीसफुली करें, जगह भी उनको ले गए, आप सिलेक्ट करें, उन्होंने कहा जी इधर ये फैसिलिटीज दें, बाथरूम बना देंगे, कंटेनर सारा कुछ हमने कंटेनर नहीं दिया। खान साहब ने कंटेनर का भी वादा किया था, वो अपना ले आए ना। अब आप भी दे देते, जेनरोसिटी नहीं, अगर हमसे कहते कि हमें आप अपना दे दें, लेकिन उनका लगता है कोई ज्यादा फर्स्ट क्लास कंटेनर है। सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर शीरी मजारी से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, अब आप हर बात पे ये कह देती हैं कि मुझे क्या पता अपोजिशन क्या सोच रही है, तो अब आपने मैं ये पूछूंगी कि हुकूमत क्या सोच रही है। तो जब ये मार्च शुरू हुआ, धरना मार्च, जो बहुत तनकीद हुई कि आपने अपोजिशन को इंगेज नहीं किया, ना पार्लियामेंट के अंदर ना बाहर, क्या इस पे कोई सोल सर्चिंग हुई है जमात के अंदर? क्योंकि आजकल जो सिर्फ एक बात है कि अगले दिन जो वजीर आजम साहब ने एक स्पीच दी, सबने नोट किया कि उसमें उन्होंने अपोजिशन को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, उन्होंने मौलाना साहब के हवाले से कोई बात नहीं की, कोई जोक नहीं क्रैक किया, कोई सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल की। तो लोग उस स्पीच की बात जो उनकी जो आखिरी थी, अभी जी बिल्कुल ये तो स्कॉलरशिप एक में तो उन्होंने डीजल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया ना, तो उसके बाद जो उन्होंने की थी उसमें उन्होंने नहीं जिक्र किया, तो सब बहुत नोट कर रहे हैं। तो इज देयर सम सोल सर्चिंग? आर यू गाइस थिंकिंग अबाउट दिस? सोल सर्चिंग की बात नहीं। जब हमारी हुकूमत शुरू से आई, प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली आए, वो तकरीर करने वाले थे टू रीच आउट टू द ऑपोजिशन, उन्होंने उनको तकरीर नहीं करने दी, तो हमारी तरफ से द एफर्ट वाज डन। उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर्स एक करें, उन्होंने कहा जी ये तो रूल्स बनेंगे, ये वो, उन्होंने वो रूल्स बनते बनते अभी तक नहीं बनाने दिए। वो कहते हैं आपका ना हमारा कसूर तो नहीं है, उन्होंने बनवाने बैठ के बनाने थे, उन्होंने दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस कमिटी, उसी तरह उन्होंने उधर कर दिया। तो अब और जितना टाइम हमारे स्पीकर ऑपोजिशन को देते हैं, अगर आप निकलवा लें डेटा, इतना टाइम हमें कभी नहीं मिला 5 साल ऑपोजिशन में। तो मैं समझती हूँ कि हमने पार्लियामेंट में रीच आउट किया, लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे बहुत शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं, और जायज भी करते हैं। वो एक पॉलिसी है, प्रेरोगेटिव है स्पीकर साहब का, इट इज अप टू हिम। लोग कहते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप ना मेरे ख्याल में ज्यादती है। स्पीकर साहब इंडिपेंडेंट माइंडेड बंदे हैं। अच्छा। और हाँ बिल्कुल, आई नो तो बड़े नर्म मिजाज लगते हैं, वो लगते नहीं है इस नर्म मिजाज होंगे, पोलाइट हैं बहुत। अच्छा। लेकिन वो बहुत प्रिंसिपल शख्स है और ये उनकी प्रेरोगेटिव है। तो मैं समझती हूँ कि हम मार्च जब अनाउंस हुआ था तो हमने तो कभी नहीं कहा कि इनको रोक दो या कुछ करो, हमने कहा जमहूरी हक है इनका। डॉक्टर साहब, बट शुरू में आपके कुछ जो खास तौर पे जो सूबाई हुकूमतें थी उस तरफ से ये पैगाम आया कि रोकेंगे। आपके जो चीफ मिनिस्टर थे केपी के, उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे। पंजाब से लेकिन फिर लगता है कि आपने फैसला किया। जब प्राइम मिनिस्टर ने एक पोजीशन ले ली कि हम नहीं रोकेंगे, तो वो इशू खत्म हो गया और हमने नहीं रोका बल्कि फैसिलिटेट किया है। आप इससे कंपेयर करें, जब लॉकडाउन का था, पैनामा पेपर्स के वक्त, जब परवेज खटक सिटिंग चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के आ रहे थे, तो पंजाब हुकूमत ने क्या उनके साथ रवैया किया था, फायरिंग की थी उन पे और आने नहीं दिया था। तो आप डिफरेंस देखें,
جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے نہ کو موقع ملتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا. نہیں, اچھا چلے یہ آپ نے کیونکہ ہیومینیٹیرین ایشو کی بات کی ہے تو جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ آیا ہے ابھی ہائی کورٹ سے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی صحت خراب رہی اور ان کو اور بیل کی ضرورت ہوئی تو وہ پروونشل حکومت سے رجوع کریں گے. تو آپ کا, کیونکہ وہ حکومت بھی آپ کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب گئے پنجاب حکومت کے پاس تو آپ کی حکومت ان کو جنرسلی اس بیل میں ایکسٹینشن دے گی؟ اگر ان کی صحت کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں رہنا ہوگا اور بیل کی ضرورت ہوگی, جو کورٹ کے ڈائریکشنز ہوں گے, پہلے تو ہم نے کلیئرلی کہہ دیا ہے یہ نیب اور کورٹس کے درمیان ہے, ہم بیچ میں اس کا حصہ ہی نہیں ہے. نہیں, بٹ یہاں تو آپ کے اوپر بات آ رہی اگر ہے. ہماری حکومت کی ڈیسیژن اس پہ ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ان کی صحت کافی خراب ہے, میں نہیں سمجھتی کہ ہم ایسی کوئی چیز کریں گے جس سے ان کی صحت پہ برا اثر اور پڑے. تو اب پنجاب حکومت مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسی چیز کرے گی جس پہ ان کی اور لائف تھریٹن ہو. اور پارلیمنٹ کے اندر will we see the temperatures come down, will we see a more generous, no but we also opposition پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حکومت بھی جنرosity دکھا سکتی ہے. دیکھیں ہم نے تو پارلیمنٹ میں شروع دن سے کوشش کی, اپوزیشن اب کیا کرتی ہے, اپوزیشن ان کو فلور ملتا ہے, وہ اپنی ہم پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, عجیب عجیب الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں, سخت سخت, اور جب ہماری باری آتی ہے جواب دینے کی وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کوئی جمہوری رویہ ہے کہ اگر اسپیکر آپ کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں تو اتنی تو آپ میں کچھ برداشت ہونی چاہیے کہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیں. وہ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو اپوزیشن کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے دونوں سائڈ سے کوشش ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت کیا سوچ رہی ہیں, یہی جو مذاکرات ہو رہے ہیں. اسٹے ود اس. راستے نکالنے پڑتے ہیں, راستے نکلیں گے انشاءاللہ. ہمارا جو کام ہے اس میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے چیزوں کو, باقی ہم نے ادھر ادھر دھیان نہیں دینا. پہلے تو وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں, آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ابھی اس کے ہم نے مطالبات لیا کہ انہوں نے سنے بھی اور ساتھ بھی لے گئے, تو پیش رفت تو ہے نا. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم ذکر کریں گے آزادی مارچ کا اور دھرنے کا, اور اسی حوالے سے بات کریں گے جو اس وقت رابطے ہو رہے ہیں اپوزیشن کے حکومتی ٹیم کے ساتھ, اور اس کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کس طرح مسئلے کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے. بظاہر جو JUIF ہے اور رہبر کمیٹی کے اندر جو باقی سیاستدان ہیں دیگر پارٹیز کے, وہ ابھی تک بضد ہیں کہ عمران خان کا استعفیٰ اور نئے انتخابات جو ہیں, یہ شرائط جو ہیں ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور حکومت بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ان دو شرائط کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو بھی بات ہونی ہے, چاہے وہ آئینی مطالبات کی ہو یا کوئی ریفارم کرنا ہو, تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اور اب تو ثالثی یعنی کہ فیسیلیٹیٹرز بھی ان مذاکرات کے اندر شامل ہو چکے ہیں. حکومت کے جو اتحادی ہیں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب, وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر چکے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے اس نے جو اپنا احتجاج ہے وہ سینٹ کے اندر بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اور وہاں بھی وہ آج احتجاج کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ 8 آرڈیننسز جو ہیں وہ حکومت نے کیوں پاس کیا اور پارلیمنٹ کے اندر بل کیوں نہیں لے کے آئی. مولانا فضل الرحمان کے بقول آزادی مارچ اور دھرنے کے حوالے سے اپوزیشن کی سب جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں اور ایک ہی موقف ہے, اور وہ اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جبکہ جو حکومتی کمیٹی ہے جس کے سربراہ پرویز خٹک صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ درمیان سے کوئی رستہ نکالنا پڑے گا کیونکہ جو ساری شرائط ہیں وہ مانی نہیں جا سکتی. بظاہر اب جو ڈیڈ لاک ہے وہ کن ایشوز پہ ہے, سامنے تو ایک چیز نظر آ رہی ہے, مگر کیا ہم اس چیز کی امید کر سکتے ہیں کہ اندر جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں
कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा दोनों तरफ से हो रहा है और कोई रास्ता निकल सकेगा? क्या ऐवान के अंदर भी एहतजाज अगर जारी रखा जा सकता है या कोई फ्लेक्सिबिलिटी अपोजिशन या हुकूमत की तरफ से होती है, उससे कोई मसले का हल निकला जा रहा है? इन सारे इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं JUIF के। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो यही बताएं कि आज दोबारा मुलाकात हुई है, क्या उसमें कोई अपडेट हुई है, कोई प्रोग्रेस हुई है जो आज हुकूमत से मुलाकात हुई है रहबर कमेटी की? देखिए, पहली एक दो मुलाकातें तो इंट्रोडक्टरी होती हैं, दोनों तरफ से यहाँ से मुतालबात आते हैं, वहाँ से मुतालबात लेके जाए जाते हैं अपनी आला क़यादत तक, फिर उसके बाद जो है ना वो सवाल जवाब होते हैं। तो अब वो दोनों जो इंट्रोडक्टरी, वो जो पहला जो प्रिलिमिनरी होता है, वो तकरीबन आप समझिए कि मुकम्मल हो गए हैं। अब इश्यूज़ के नज़दीक पहुँच गए हैं कि अब इश्यूज़ क्या हैं इनके दरमियान। तो जब इश्यूज़ पे आ जाता है तो फिर वहाँ पे या फिर सेटल हो जाता है या फिर सेटल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि एक आध दिन और देखना पड़ेगा इस मामले को। सर, तो इश्यूज तो हमें ये लग रहा था कि रात को ही शायद जो कल गुज़िश्ता रात को मीटिंग हुई है उसमें डिस्कस हो गए हैं और बता दिए, क्योंकि कल जब हमने हुकूमत के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहली दफ़े जो अपोजिशन की रहबर कमेटी है उन्होंने हमसे तफसील में बात की कि उनके मुतालबात क्या हैं, और बकौल उनके 4 मुतालबात थे जो अपोजिशन की जमातों ने सामने रखे। इस्तीफ़ा, ताज़ा इलेक्शंस, फौज का क्या किरदार होगा ताज़ा इलेक्शंस के अंदर, और जो वो कहते हैं आइन और कानून की पास बारी, मतलब कि उसको अपहोल्ड करना। तो ये 4 उन्होंने कहा पहली दफ़े कल रात को जब मुलाकात हुई है तो ये डिस्कस हुए और ये अपोजिशन ने सामने रखे। तो अब आज भी क्या इन्हीं 4 पॉइंट्स को दोहराया होगा अपोजिशन ने? जो पॉइंट्स वो कह रहे हैं, हालांकि ये पॉइंट तो ऐसा नहीं था कि कोई इसको जो है ना वो छुपा के रखा गया था। ये पॉइंट्स तो पहले दिन से पता है, या बल्कि इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन जो है ना ये सारे पॉइंट्स जो है ना लोगों को पता है। तो बहरहाल जो है ना फॉर्मली जो है ना उन्होंने ये 4 पॉइंट्स फिर अपने क़यादत तक ले जाने थे, फिर क़यादत से जवाब आना था, फिर किन पॉइंट्स पे वो एग्री करते हैं, किन पॉइंट्स पे एग्री नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें 1-2 पॉइंट्स पे तो शायद इस पे तो इत्तेफाक सबका है कि जो दस्तूर में जो कुछ लिखा है उसमें उसकी इस्लामी दफ़ात हैं या बाकी रिमेनिंग है, उसके ऊपर तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। वो इस पे ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो बता दीजिए, उसका पैकेज बताइए, आप कौन कौन सी अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, तो उस पर वो हो सकता है। ये तो समझ लीजिए कि एक पॉइंट जो है ना वो 25% रिजॉल्व हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इस या जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है और उस पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है। इससे पहले इमरान खान डिस्कस किया करते थे, उसको इख्तलाफ की वजह बनाया करते थे। अब हम और दूसरे जो है ना उसको इख्तलाफ की वजह बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को माइनस करे, इसमें से न सिर्फ अपने आप को माइनस करे बल्कि हम आपस में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे पहुंचें और उसमें इस बात का अहद करें कि हम में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का साथ कभी भी नहीं लेगा। सर, अब यहाँ इफ आई कैन, ये आपने अब बात की है, बड़ी क्लियरली की है। मौलाना साहब भी शुरू के अंदर कुछ हिंट कर रहे थे, मगर फिर जब उनसे इंटरव्यूज में तफसील पूछी गई तो उन्होंने उस पर ज्यादा बात नहीं की। अब मसला ये है कि अगर ये आप लोगों का एतराज है तो ये फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके हल करें। अभी सब जमातें जो पिछली पार्लियामेंट थी उसके अंदर बैठ के आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, एक नया कानून बनाया आपने इलेक्शंस के हवाले से, तो क्या उस वक्त ये कोई आप वो जो कानून बना रहे थे उसके अंदर आपको जो भी अमेंडमेंट्स करनी थी ताकि आप ये रोल खत्म कर सकें या कम कर सकें, उस वक्त कोई डिस्कशन नहीं हुई? ये जनरल इलेक्शन 2018 के होने के बाद ही एहसास हुआ है जमातों को? ये रोल कहीं इलेक्शन लॉज में नहीं है, उस मैनुअल में कहीं पे ये रोल नहीं है। मगर ये रोल नहीं है, बट आप क्या कानून ऐसा नहीं बना सकते कि जिससे मगर ये कम हो जाए? वो ये रोल अज्यूम कर लेते हैं और ये फिर रिक्वेस्ट चली जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और जब रिक्वेस्ट चली जाती है फिर उसके बाद आरटीएस खत्म हो बैठ जाता है, उसके बाद आरटीएस के बाद फॉर्म 45 जो है ना वो कहीं पे टैली नहीं कर रहे होते। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको गारंटी इस पे दे सकती है? आप उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं या आपको किसी और से नहीं मुज़ाकरात करने चाहिए? इसमें उनकी अपनी इज्जत भी इसमें है और हम उनकी जिनके बारे में मुर्तज़ा साहब इस पे गुफ्तगू जारी रखते हैं बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, हम अभी वापस आते हैं थोड़ी देर में और फिर कामरान मुर्तज़ा साहब से इस पे और तफसील जानेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें कामरान मुर्तज़ा साहब से। मुर्तज़ा साहब, अब आपने कहा कि असल मसला जो है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल को ख़त्म करना है। अब उसके अंदर जितनी भी पार्टीज इस कंटेनर के ऊपर चढ़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हर किसी पे इल्ज़ाम लग सकता है कि जब इनको मौका मिला था इन्होंने मदद हासिल की इस्टेब्लिशमेंट की और बड़ी फराग दिली से और वेलकम किया। आप ये इल्जाम हम पे भी लगा नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लगा सकती, मतलब इल्जाम है ना। हाँ, मगर हम ये इसीलिए नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जब मसला ये है कि लोगों को ये लगता है और कि जो खड़े हुए हैं अगर उनमें से किसी को आज भी वो ऑफर आएगी तो वो कबूल कर लेंगे, तो अभी तो जो अपोजिशन की जमातें उनमें ही ये कंसेंसस नहीं है कि वो इसको रद्द करेंगे ऑफर को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप ये क्यों उम्मीद लगा के बैठे हुए? नहीं, मैं नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ और बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टीज, बिटवीन ऑल दी पॉलिटिकल। सर, तो पहले आप अपोजिशन में तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें ना, तो फिर उसके बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस करें। मेरा ख्याल है कि आप ये सारे इस बात पे एग्री कर रहे हैं, एटलीस्ट अपोजिशन से। पहले साइन तो करें ना। अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगर हम पिछले 2-3 दिनों की सियासत देख लें, जुमे के दिन जो मौलाना साहब की टोन थी, उसके बाद हमने आपसे भी बात की थी, आपको याद होगा, आपने कहा जो डेडलाइन जब मौलाना साहब ने दी जुमे के दिन, आपने कहा जब वो डेडलाइन खत्म होगी तो हम अपने कारकुनों को शायद ना संभाल पाए, उनको कंट्रोल ना कर पाए। आपने इससे ज्यादा बात नहीं की, बट उससे जो हमें समझ आया वो ये था कि वो फिर रेड जोन की तरफ मार्च शुरू कर देंगे, डी चौक की तरफ निकल पड़ेंगे और आप उन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। मगर इतवार को जब मौलाना साहब जलसे में बोले तो उनकी जो टोन थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उन्होंने इस खदशे का इजहार नहीं किया। उन्होंने जिस तरह बात की उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो कारकुनान को उन्होंने रोक भी दिया और उनको ये भी यकीन था कि वो रुक गए। क्या तब्दील हुआ 2 दिनों में? ऐसा है कि जो जुमे तक जब ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये दोस्त इतने चार्ज थे कि मुझे कम से कम इस बात से खतरा महसूस हो रहा था कि ये आगे बढ़ेंगे और इवन अगर लीडरशिप ने भी रोका तो शायद रुक ना पाएंगे। और एक रियल एप्रीहेंशन था मेरा कि इवन अगर रोका गया तो भी शायद जो है ना वो आगे की तरफ आ जाएंगे। मगर ये फिर क्रेडिट मौलाना को जाता है कि उन्होंने इसको कंट्रोल किया सारे मामले को। उस कमिटमेंट का, हालांकि उस कमिटमेंट में एक चीज़ है जो हमने कमिटमेंट की थी यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया के साथ कि जी हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, या एटलीस्ट उसमें ये लिखा था कि गैर कानूनी तौर पे आगे नहीं जाएंगे। अब गैर कानूनी तौर पे जो ना आगे जाने या न जाने को जो ना मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता था, मगर बहरहाल जो ना वो मौलाना ने कहा कि नहीं, इसमें आपने कानूनी तौर पे लिखा या गैर कानूनी तौर पे, तो इसको ऑनर करना चाहिए। और उन्होंने फिर यहाँ पे अपना किरदार अदा किया और मेरा ख्याल है कि मजमे को कंट्रोल करना जो है ना वो उनका। डेडलाइन क्या दी थी फिर मौलाना साहब ने हमें जुमे को? जुमे को यही था कि हम इससे आगे जाएंगे, मगर यहाँ पे फिर शायद लोग भी बीच में इन्वॉल्व हो गए और कहीं ना कहीं पे जो है ना वो मेरा ख्याल है मौलाना का, यानी कि उनका इरादा तब्दील हुआ, इफ आई मे से सो। ये इस बात के इम्कानात हैं कि इससे पहले जो है ना वो कुछ इरादे जो है ना वो आगे शायद जाने के थे, मगर यहाँ पे कहीं ना किसी कारण से कोई ऐसी बात आई कि उसके बाद इरादा शायद नरम हुआ। सर, और जो जराए से खबरें आ रही हैं कि ये इरादा क्यों तब्दील हुआ, उसमें ये खबर एक है कि मौलाना साहब को जितनी उम्मीद थी कि अपोजिशन जमातें जो साथ खड़ी हैं, जितना वो साथ खड़ी होंगी वो नहीं हुई। कल हाफिज हुसैन अहमद साहब से भी हमने बात की, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जितने का वादा किया था वो किया और फिर वो यहाँ रुक गए। यानी कि उन्होंने ना नहीं कहा, मगर हमने उससे ये इन्फर किया कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने शायद कोई ऐसा वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। ऐसा है कि ये दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, इनके अपने प्रोग्राम हैं, अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो जब अपना प्रोग्राम हो, इंडिपेंडेंट हो, अपनी लिमिटेशंस भी हों, तो मेरा ख्याल है कि फिर उन्होंने हमारे साथ कोई इससे आगे की कमिटमेंट भी नहीं की थी। आई में कंसीड ना कि इससे नहीं की थी। जब नहीं की थी तो हमारा गिला बनता नहीं है। हम मुमकिन है कि हमारी उम्मीद ज्यादा हो उनसे और मुमकिन है कि
تو امید کہیں نہ کہیں تو کسی نے باندھی نا آپ سے, یا کوئی آپ کو امید دلائی, کسی جماعت نے یا کسی نے تو کوئی امید دلائی جو لوگوں کا خیال ہے کہ اتوار تک احساس ہو گیا مولانا صاحب کو کہ یہ امید شاید غلط کر دی تھی. دو باتیں ہو سکتی ہیں نا, دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا امید دلائی گئی یا ہم نے امید باندھ لی. اب اس میں پتہ نہیں کہاں پہ یہ تھن لائن ہے نا, تھن لائن میں پتہ نہیں کہاں پہ جو نا گڑبڑ ہوئی ہے. تو یہ اب آپ لوگ بعد میں بیٹھ کے سوچیں گے کہ باندھی تھی یا کسی نے دلائی تھی. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے ہم سے بہت ناظرین, کامران مرتضیٰ صاحب نے نہ صرف ہم سے بات کی پر بہت فرینکلی بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.